जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी Nandana Rajana Ranjana Yashoda Nandana Rajan Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nitai Gaura Hari Bol
Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Śrīla Prabhupada ki jai. Samagyan Vrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sabhidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swabhadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namahom Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Asyatta Deshatarine Namahom Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Niti Namine Srivarshabhanavi Devi Daidaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryojjala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruddhapa Siddhanta Dvantahārine Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagyamurtaye Vipralambara Sambodhe Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestvam Nirdesha Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathaya Te Namaha Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishay Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupaswarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Jaitam Suratur Bangur Mamanda Mater Gati Mat Sarvaswapadam Bojo Radha Madana Mohano Divya Dvrindaranya Kalpadrumadaha Srimad Ratnagara Sanastau Srimad Radha Shaila Govinda Devo Prashtralibhiseva Manosmarami Sriman Rasarasarambhi Vamshivata Tatastita Karsham Venu Swaner Gopir Gopinataha Shriyestunaha Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Ste Devi Pranamami Haripriya. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna. Just give something general. Give something class on some general thing. General Bhagavatam instead of the verse. So English, Hindi, Telugu. Telugu. మాతృభాష. మనం కొంచెం ఈరోజు భాగవతం గురించి చెప్పుకుందాం. ఎందుకంటే మాధవ గోపీనాథ్ ప్రభు భాగవతాచార్యులు. భాగవతం అంటే ప్రాణం. భాగవతాన్ని ప్రాణంగా భావించి జీవించడం అనేది గౌడీయ ధారలో భక్తి లక్షణం. భాగవతాన్ని ఎంతో మంది ఎన్నో సంప్రదాయాల్లో వ్యాఖ్యానం చేశారు, కానీ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో భాగవతం అంటే మన ప్రాణం. శ్రీ సంప్రదాయాల్లో 3 రత్నాలు ఉన్నాయి. మంత్రరత్నం అన్నారు ఒకటి, రెండోది స్తోత్రరత్నం అన్నారు, మూడోది పురాణ రత్నం అంట. పురాణ రత్నం ఏ పురాణం అది? విష్ణు పురాణాన్ని రత్నంగా భావించారు. మన గౌడీయ సంప్రదాయంలో భాగవతాన్ని ముఖ్యంగా భావించారు. మధ్వ సంప్రదాయంలో మహాభారతాన్ని చాలా ముఖ్యంగా భావిస్తారు. అయినా శ్రీల మధ్వాచార్యులు వారు మహాభారత తాత్పర్య నిర్ణయాన్ని శ్రీమద్ భాగవతం ఆధారంతో రాశారు. అయినా మధ్వ సంప్రదాయంలో ఉండే వాళ్ళకి మహాభారతం అనేది చాలా ముఖ్యమైన గ్రంథం. మనకి భాగవతం అనేది ముఖ్యమైన గ్రంథం. అష్టాదశ పురాణాల్లో ముఖ్యమైనది ఏమిటి? భాగవతం. ఈ భాగవతం యొక్క మహిమని అన్ని పురాణాలు గానం చేస్తాయి. ఆ మిగతా పురాణాల్లో ఈ భాగవత మహిమని ఎందుకు గానం చేశామంటే, అన్ని మిగతా పురాణాలు ఆ పురాణాల్లో అది పురాణంగా పరిగణించాలంటే భాగవతాన్ని స్తోత్రం చెయ్యాలి, లేకపోతే దానికి విలువ లేదు. అందుకని ఏ పురాణం తీసుకున్నా కూడా దానిలో భాగవతం గురించి ఎప్పుడు ఉంటుంది. మనందరం ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక వ్రతాన్ని అందరూ పాటిస్తారు. సత్యనారాయణ వ్రతం అంటారు, విన్నారా? చేసే ఉండగా సత్యనారాయణ వ్రతం. సత్యనారాయణ వ్రతం చేసినప్పుడు అక్కడ సత్యనారాయణ కథ చెబుతారు. ఆ సత్యనారాయణ కథ చెబితే విన్నారు అప్పుడు అందరూ? ఆ కథలో ఏముంటుంది? సత్యనారాయణ కథ వింటే మీకు ఈ లాభం, సత్యనారాయణ కథ వింటే ఎట్లా కలుగుతుంది. 5 కథల్లోనూ సత్యనారాయణ కథ లేదు. సత్యనారాయణ కథ వింటే మనకి ఏం ప్రయోజనమో అది చెప్పడుందంతే. అడిగారు అనుకోండి, సత్యనారాయణ కథ చెప్పయ్యా అంటే చెప్పేసి కదా, ఆ సత్యనారాయణ కథ మహాత్యాన్ని చెప్పారంతే. ఈ సత్యనారాయణ కథ ఏమిటి? అది నిజంగా చెప్పాలంటే భాగవతం. మహత్యాన్ని చెప్పేస్తారు, భాగవత మహత్యాన్ని చెప్పేస్తారు, భాగవతం చెప్పరు. అది సమస్య. ఆ వ్రతం చేసాం, కేసరి హల్వా తినేసాం, పని చేసాం, అయిపోయింది. మన ఓపెనింగ్ అయిపోయింది, హౌస్ ఓపెనింగ్ అయిపోయింది ప్రతి సంవత్సరం. ఇది ఒకానప్పుడు ఏ శుభకార్యం జరిగినా కూడా మన సాంప్రదాయంలో, మన భారతదేశంలో అనుకునేవాళ్ళు భాగవత కథ జరగకపోతే అది శుభం కాదు, అశుభకార్యమే శుభం కాదు, అశుభమైనట్టు. అదేమైంది ఇప్పుడు? భాగవత కథ చెప్పాలంటే 7 రోజులు పడుతుందా? వదిలే, 7 రోజులు ఎందుకు? ఆ భాగవత కథ మహత్యాన్ని మాత్రం వినేసి హల్వా పనిచేసి మనం వెళ్ళిపోదాం, అయిపోయింది. నిజంగా చెప్పాలంటే ఏదో కాలంలో పూర్వీకులు ఏ శుభకార్యం జరిగిన ఇంట్లో 7 రోజులు భాగవత్ సప్తాహాలు పెట్టేవాళ్ళు. 7 రోజులు కూర్చొని భాగవతాన్ని వినేవాళ్ళు. ఆ 7 రోజు ఏమైంది ఇప్పుడు? ఫస్ట్ డే అయిపోయింది అంతే. భాగవత్ సత్యనారాయణ కథ మహాత్యాన్ని వినేసి వెళ్ళిపోయాం. తర్వాత మన ఇంట్లో ఉందిగా భాగవతం, మన భాగవతం
గృహస్థ భాగవతం. అది చెప్పుకోవటం, ఇది చెప్పుకోవటం, వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి చెప్పుకోవటం, అదే భాగవతం అయిపోయింది. నిజమైన భాగవతం అంటే ఇది. నిజమైన శుభకార్యం అంటే ఏంటి? భాగవతాన్ని చెప్పుకోవాలి. ఇది మన దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది ఉండేది. ఏదో మనం మర్చిపోయాం అది. ఈ ఈ భాగవత మహాత్యాన్ని చెప్పుకుంటూ, భాగవతం అంటే ఏమిటి అంటే కృష్ణుడే. శ్రీకృష్ణ పరివర్తిత అని సనాతన గోస్వామి పాదులు చెబుతారు. భాగవత్ స్తోత్రం చేస్తూ కృష్ణ లీలాస్తవలో భాగవత్ స్తవ ఒక 5 శ్లోకాల్లో ఒక అద్భుతమైన మాట చెబుతారు. భాగవతం ఎవరో కాదు, కృష్ణుడే. మీ ఇంట్లో కనుక భాగవతం ఉంటే కృష్ణుడు ఉన్నట్లే. మీరు ఇంట్లో విగ్రహాలని ప్రతిష్ఠించారు, సరిగ్గా పూజ చేస్తే కృష్ణుడు ఉన్నట్టే. పూజ చేయకపోతే ఆ కృష్ణుడు స్వతంత్రంగా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు కూడా. ఆ విగ్రహాల్లో కృష్ణుడు ఉండొచ్చు కూడా, ఉండకపోవచ్చు కూడా. ఆ విగ్రహాన్ని ఎందుకు మీరు ప్రతిష్ఠించారు? ప్రతిష్ఠించినప్పుడు కృష్ణ నీకు ఇటువంటి సేవ చేస్తాను భక్తి భావనంతో అని ఒక కాంట్రాక్ట్. చేయకపోతే ఆయన వెళ్ళిపోతాడు. అట్లాగే భాగవతం అంట కాదు. మీ ఇంట్లో కనుక భాగవతం ఉంటే కృష్ణుడు సాక్షాత్తుగా ఉన్నట్లే. ఎందుకు? ఆ కృష్ణ స్వరూపమే శ్రీకృష్ణ పరివర్తిత. ఆ కృష్ణుడే భాగవత రూపంలో వచ్చాడు. ఏ సమయంలో అయితే కృష్ణుడు సుధామానికి వెళ్ళిపోయాడు, కృష్ణే సుధామోపగతే ధర్మ జ్ఞానాదివి సహా, ధర్మాన్ని జ్ఞానాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయాడు కృష్ణుడు. మళ్ళీ వెంటనే తిరిగి వచ్చాడంట. తిరిగి వచ్చాడు. ఏ రూపంలో వచ్చాడు? భాగవత రూపంలో వచ్చాడు. అందుకని పురాణాల్లో ఈ భాగవత యొక్క మహిమని చెప్పుకుంటూ కృష్ణుడు అంగాలకి భాగవతలో ఉండే 12 స్కందాలకి ఒక పోలిక. ఏమిటది? పాదో యదియో ప్రథమా ద్వితీయో తృతీయ తుర్యో కథితో యదూరు నాభేస్తతా పంచమయేవ షష్టో భుజాంతరంగలం దతాన్యో కంఠస్థు రాజన్ నవమో యదీయో కారవిందం దశమం ప్రఫుల్లం ఏకాదశో యశ్చలలాటపట్టం శిరోపి యద్వాదశ ఏవ భాతి నమామి దేవం కరుణానిధానం తమాలవర్ణం సుహితావతారం అపార సంసార సముద్ర సేతుం భజామహే భాగవత స్వరూపం. ఈ శ్లోకాన్ని అందరు నేర్చుకోవాలి. ఇది చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం. దీనిలో పాదౌ యదియో ప్రథమ ద్వితీయో అన్నారు. పాదౌ యదియో అంటే కృష్ణుడికి 2 పాదాలు ఉన్నాయి. ఆ 2 పాదాలని దేంతో పోల్చారు? ప్రథమ ద్వితీయ స్కందో, ప్రథమ ద్వితీయో అంటే ఏమిటి? ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? మనం కృష్ణుడి యొక్క పాదార విందాలని దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు ప్రథమ ద్వితీయ స్కందాల్లో ఉండే ఆ లీలలన్నీ మనం స్మరించాలి. ప్రథమ ద్వితీయ స్కందాల్లో ఉండే లీలలన్నీ మనం స్మరించాలి. లేకపోతే పశ్యన్నపిన పశ్యతి. దర్శనం చేసుకున్నట్టే. చేసాం, దర్శనం అయిపోయింది. భాగవతాన్ని స్మరించావా? లేదు, దర్శనం వల్ల. భాగవతాన్ని కనుక మనం స్మరిస్తే దర్శనం చేసుకున్నట్లు. భాగవతాన్ని మనం స్మరించకపోతే దర్శనం చేసుకున్నట్లే. అందుకని భాగవతం చదవకుండా మనం దర్శనం కాదు. అందుకని ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారు? ప్రతిరోజు భాగవత క్లాస్ పెట్టారు. ప్రతిరోజు పెట్టారు. ఎందుకు? నాయనా, నువ్వు దర్శనం చేసుకున్నావు కదా, ఆ దర్శనం చేసుకున్నావు కాబట్టి భాగవతం కనుక వినకపోతే చేసుకోపోనట్టే కదా. అందుకని భాగవతం క్లాస్ రోజు పెట్టారు. ప్రతిరోజు వినాలి. ఇప్పుడు మీరు భాగవతంలో ప్రథమ స్కందాన్ని చదువుతున్నారు.
ఆ స్కందంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క పేజీలోను, ప్రతి ఒక్క శ్లోకంలోను ఏం చూడాలి మనం? కృష్ణుడు యొక్క పాదార విందములను చూడాలి. అప్పుడు భాగవతం చదివినట్టు. మనం ఏదో అనుకుంటా, ఏదో పోలి చేసాలని అయిపోయింది అనుకుంటా. కాదు, ఆ పోలిక కాదు, ఈ సాక్షాత్ ప్రథమ ద్వితీయ స్కందాలు చదువుతున్నప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క పాదార విందాలు మన హృదయంలో కనిపిస్తాయి. ఎందుకు పోల్చారంటే ప్రథమ ద్వితీయ స్కందం పాదం, మొత్తం శరీరం అంతా పాదాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కదా. ఉంచుంటే పాదాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కదా. ప్రథమ ద్వితీయ స్కందాలు ఉన్నాయి. ఈ 2 స్కందాలు మొత్తం భాగవతానికి ఆధారభూతమైన స్కందాలు. ఏది భాగవతంలో ఏది చెప్పాలనుకున్నారో మొత్తం ప్రథమ ద్వితీయ స్కందాల్లో చెప్పేశారు. ఇప్పుడు మీరు విన్నారా భాగవతంలో ఎన్ని విషయ వస్తువులు ఉన్నాయి, ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయో? 10 ఉన్నాయి, 10 విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ 10 విషయాలు ఎవరికైనా గుర్తున్నాయా? అత్ర సర్గ విసర్గ స్థానం పోషణం ఉతయ మన్వంతర ఈశానుకత నిరోధో ముక్తి ఆశ్రయ. ఇది 10 విషయాలు ఉన్నాయి భాగవతంలో. ఈ 10 విషయాల్లో ఈ 10 విషయాలు మొత్తం 1వ స్కందం 2వ స్కందంలో ఉన్నాయి. మొత్తం 3వ స్కందంలో మొదట విషయం సర్గ, 4లో విసర్గ, అట్లా మెల్లిమెల్లిగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు. ఇది అన్ని విషయాలు అన్ని స్కందాల్లో ఉన్నా కూడా ముఖ్యంగా 3వ స్కందంలో సర్గ, 4వ స్కందంలో విసర్గ అట్లా మనకు కనిపిస్తుంది. అయినా ఈ 2 స్కందాల్లో ప్రథమ స్కందం, ద్వితీయ స్కందం, ఆ 2 స్కందాల్లో ఏమున్నాయి? మొత్తం అన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. ప్రభుపాదుల వారు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఏం తీసుకెళ్లారు? భాగవతాన్ని తీసుకెళ్లారు. అప్పుడు ఆయన భగవద్గీత యథార్థం ఉందే ఆ వ్యాఖ్యానం ఇంకా రాయలా, ఏదో రాశారంట, అదంతా కాగితాలన్నీ పోయినాయంట. తీసుకెళ్ళింది భాగవతం 3 ట్రంకుల్లో. ఆ భాగవతంలో 1వ స్కందం మాత్రమే అనువాదం చేశారు. అప్పుడు 2వ స్కందం 3వ స్కందం లేదు, 1వ స్కందం మాత్రమే. చూడండి, ఈ విశ్వంతా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని, కృష్ణ భక్తిని స్థాపన చేయటానికి వెనక ఏ కారణం? భాగవతమే కారణం. భాగవతాన్ని తీసుకెళ్లారు. ఎంతో నమ్మకం ప్రభుపాల వారికి. ఆ నమ్మకం ఏమిటి? అమెరికాలో అందరూ రజోతమ భావనల్లో మగ్నులై ఉన్నారు. హే భగవంతుడా, నాకు ఆ శక్తి ప్రసాదించు. ఏ శక్తి? నేను భాగవతాన్ని చెబుతా. నాకు నమ్మకం, ఒక నమ్మకం, వాళ్ళు ఎంత దుర్మార్గులైనా, ఎంత తమోగుణంలో ఉన్నా కూడా భాగవతం కనుక వింటే వాళ్ళు ఈ రజస్తమో భావన నుంచి బయటపడతారు, భక్తులైపోతారు, కృష్ణ ప్రేమని సాధిస్తారు అని ఒక నమ్మకం. ఆ గట్టి నమ్మకంతోనే ఈ సంస్థ ఏర్పాటైంది. ఇస్కాన్ మనం చూస్తున్నాం కదా, ఎక్కడ పడితే అక్కడ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఎంతో మంది భక్తులు తయారవుతున్నారు. దానికి ఏమిటి? దానికి ఏమైనా కారణం ఏమిటి? ప్రభుపాదులకి భాగవతం మీద ఉన్న నమ్మకం. ఏమిటి ఆ నమ్మకం? ఎవరైనా కావాలి, ఎంత పాపిష్టులైనా కూడా భాగవతాన్ని కనుక వింటే వాళ్ళు కృష్ణ ప్రేమని సాధిస్తారు, కృష్ణ ప్రేమని పొందగలరు అని ఒక నమ్మకం. ఆ నమ్మకం ప్రభుపాదుకున్న నమ్మకం భాగవతం మీద. దానిలో మనకి కొంచెం మాత్రం ఉన్నా చాలండి, మనం ప్రచారం చేయగలం, అన్ని పనులు చేయగలం. ఆ నమ్మకం ఉండాలంతే. ఎంతో మంది భాగవత్ సత్తాలు చెబుతూ ఉంటారు, భాగవత్ కథలు చెబుతూ ఉంటారు, అయినా ఆ వినేవాళ్ళ హృదయంలో మార్పు ఉండదు. ఎందుకు మార్పు ఉండదు అంటే ఆ చెప్పేవాడికి నమ్మకం లేదు. చెప్పేవాడికి నమ్మకం లేదు. ఒకసారి బిల్వాడ అంటే రాజస్థాన్ లో ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఒక ఊరుంది, బిల్వాడ అని. అక్కడ భాగవత్ కథ పిలిచారు, నేను భాగవత్ కథ చెప్పాను. అక్కడ ఏమిటంటే భాగవత చెప్పేవాళ్ళు అక్కడ ఉండే పెద్ద పెద్ద గొప్పవాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని పిలిపించి సాగరం పలికించి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు, అంతే. వాళ్ళు వినరు. అట్లా అయింది. ఒక మొదటో రోజు ఇది అయిన తర్వాత, భాగవత కథ అయిన తర్వాత ఒక ఆయన వచ్చాడు. అన్నాడు, నేను భాగవత కథ వినటానికి రాలేదు, ఏదో మీరు వచ్చారు కదా, వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు, మా పూలమాల ఇచ్చి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు, అందుకని వచ్చాను.
వచ్చిన తర్వాత ఒక 5 నిమిషాలు కూర్చుందామని కూర్చున్నాను. కూర్చొని మీ 3 గంటల కథ విన్నానన్న. నన్ను నేను ఆయన చెప్పాడు, మా తండ్రి చనిపోయే మునుపు నాకు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. మన వ్యాపారం చక్కగా ఉంది, ఇప్పుడు నాకు ఒక కోరిక, 108 భాగవత కథలు చేపించు అని చెబితే మా తండ్రి ఆజ్ఞాన్ని స్వీకరించి నేను గత 30 సంవత్సరాల్లో కనీసం 108 భాగవతాలని నేను స్పాన్సర్ చేశాను. మొత్తం ఆ కథలో కూడా కూర్చున్నాను కూడా. గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని పిలిచి కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చేపించాను. ఇప్పుడు ఇవాళ నాకు తెలిసిందన్నాడు. ఏం తెలిసిందంటే కృష్ణుడు భగవంతుడు అని తెలిసిందంట. 108 భాగవతాలు చేపించాడు. అక్కడ కూర్చొని విన్నాడు కూడా. గొప్ప వాళ్ళు వినిపించాడు. ఇప్పుడు తెలిసింది. ఇంకొక అదృష్టం నాది ఇవాళ అన్నాడు. ఏమిటి అదృష్టం అంటే, నా చేతిలో ఎవరో కాగితం ఇచ్చేశారు, నోట్స్ ఇచ్చారు. మీరు ఆ శ్లోకాలు చదువుతూ మా నోట్లో శ్లోకాలు చెప్పించారు. నేను కూడా శ్లోకాలు చెప్పాను. నేను 108 భాగవత కథల్ని నేను ఆయోజన చేశాను. మొట్టమొదటిసారిగా నాకు ఒక శ్లోకం చెప్పే అవకాశం జరిగిందన్నాడు. అది గౌడీయ ధారలో ఈ ఉండే ఆ భాగవత కథ మహత్యం. అది దాని మీద నిష్ఠ, భాగవత మీద ఉన్న నిష్ఠ, అది ఉంటే చాలు, భక్తి అయిపోయినట్టే. భాగవతం మీద నిష్ఠ ఉండాలి. ఇట్లా ఇక్కడ ఆ కృష్ణుడు ఒక్క పాదార విందాలని దర్శనం చేసుకునే సమయంలో భాగవతంలో ఉండే 1వ స్కందం 2వ స్కందాలలో ఉండే లీలల్ని మనం స్మరించాలి. 1వ స్కందంలో ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి? 19 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. దానిలో ఉన్న అనిలీలాలు కాకపోయినా 1-2 లీలలు మనం స్మరించాలి. ఏ ప్రార్థనలు ఉన్నాయి? కుంతీదేవి ప్రార్థనలు ఉన్నాయి, భీష్మ స్తుతి ఉన్నది, అంజల్ప స్తుతి ఉంది. అట్లా ఏదైనా స్మరించండి. మొత్తం స్మరిస్తే బాగుంటుంది. లేకపోతే ఏమేం చేయాలి? కనీసం ఒక పాస్ టైం అని, ఈ రోజు ఒక పాస్ టైం. ఫస్ట్ క్యాంటర్లో ఉండే ఒక లీల, పరీక్షితుడి గురించి, సుఖ మహర్షి గురించి, సుఖ మహర్షి పరీక్షిత్ మహారాజుని ఎట్లా కలిశారు దాని గురించి, లేకపోతే నారద వ్యాసుల మధ్య జరిగిన సంవాదం గురించి ఏమేమి స్మరించాలి. అప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క పాదార విందాల్ని దర్శించిన మనకి భాగ్యం కలుగుతుంది. లేకపోతే ఏమన్నాను? పశ్యన్నపి నా పశ్యతి, దర్శనం చేసుకున్నట్లే. ఇప్పుడు బాధో యదీయో ప్రథమ ద్వితీయో తృతీయ తుర్యో కథితో యదూరు తొడలు ఉన్నాయి కృష్ణుడివి. ఆ కృష్ణుడి తొడలు ఏ స్కందానికి సమానం? 3వ స్కందం 4వ స్కందం. తృతీయ తుర్యో అంటే 4వ స్కందం కృష్ణుడి యొక్క తొడలు. ఆ తొడల్ని దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం 3వ స్కందంలో ఉండే లీలలు 4వ స్కందంలో మనం స్మరించాలి. 3వ స్కందంలో ఏ లీలలు ఉన్నాయి చెప్పండి ఏమన్నా? మైత్రేయ ఉద్ధవ విదురుడు సంవాదం ఉంది 4 అధ్యాయాల్లో. తర్వాత ఆ ఉద్ధవ్ యొక్క ఆజ్ఞని పాలిస్తూ విదురుడు మైత్రేయుడు కలవటం, మైత్రేయుడు ప్రశ్న వేయటం, ఆ మైత్రేయుడు ఎన్నో రకరకాల ఇళ్ళు చెప్పటం, దానిలో వరాహదేవుడి యొక్క ఇళ్ళు చెప్పటం, తర్వాత కపిల మహర్షి దేవయూతి సంవాదం చెప్పటం, ఇవన్నీ ఏదో ఒకటి, అన్ని కాకపోయినా ఏదో ఒకటి ఒక లీలను స్మరించాలి. 3వ స్కందంలో ఇవి ఉన్నాయి. 4వ స్కందంలో ఏ లీలలు ఉన్నాయి? 4 లీలలు ఉన్నాయి. శివుడి మహాత్యం, అది మనం అంటాం, దక్ష ప్రజాపతి అంటాం. ఆయన స్మరించుకోకుండా మనం శివుడి గురించి చెప్పుకుందాం. అద్భుతం ఏంటి తెలుసా? 4వ స్కందంలో శివుడి గురించి మొదలు పెడతారు. ఆ శివుడితోనే ఇప్పుడు నావుతవుతుంది. 4వ స్కందంలో ఆ పరమశివుడు సాధారణమైన వాడు కాదు, అయిష్టమానాం యథాశంభు. శివుడి యొక్క మహత్యాన్ని చెప్పుకోవాలి అంటే 4వ స్కందంలో స్వయంగా సతీ చెబుతుంది, ఆమె చెబుతుంది ఆ శివుడి యొక్క గొప్పతనం. దక్ష ప్రజాపతి ఆయన శివుడి మధ్యన జరిగే సంవాదం, దానిలో తర్వాత ధ్రువ మహారాజు
ధ్రువుడు ఆ ఆ ఎంత పట్టుదల, ఆ కృష్ణుణ్ణి సాధించాలి అని ఆ పట్టుదల. అయినా మనసు ఏం కోరిక? నాకు రాజ్యం కావాలని కోరిక. ఏమైంది? కృష్ణుని దర్శనం చేసుకోగానే ఆ రాజ్యం కావాలని కోరిక పోయింది, కృష్ణుణ్ణి ప్రాప్తించాలని కోరిక. తర్వాత మూడో లీల పృథు మహారాజు. పృథు స్వయంగా భగవంతుడే శక్తావేశ అవతారంలో పృథు రూపంలో వచ్చాడు. భూపాలన శక్తి, భూని ఎట్లా పరిపాలించడం. అయినా ఎంత గొప్ప పరిపాలన చేసినా కూడా పృథు మహారాజుని అడిగారు భగవంతుడు, ఏం కావాలి అంటే ఏమన్నాడు? నాకు కరుణాయుత, నాకు ఎన్ని కరణాలు కావాలి, ఎన్ని చెవులు కావాలి, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, రెండు చెవులు నాకు చాలదన్నాడు. నాకు కోట్ల కొద్ది చెవులు కావాలన్నాడు. ఇదే ఏం కోరిక? ఇది కోట్ల కొద్ది చెవులు కావాలంట. ఏమిట ఇదేం కోరిక అంటే, మీ యొక్క కథని నేను ఇన్ని చెవులతో వినాలి అని ఒక కోరిక. అట్లాగే మూడో లీల ఇది పృథు మహారాజు. నాలుగోది ఏమిటి? ప్రచేత. ప్రచేతలతో సంవాదం. ఎవరికి? శివుడికి. ఆ శివుడు స్వయంగా ప్రచేతలు వచ్చాడు. మనం ఏమనుకుంటాం? గురువు గారి దిగి వెళ్ళాలనుకుంటాం. ఆ శివుడు ఎటువంటి గురువు అంటే స్వయంగా శిష్యుల దగ్గరికి వెళ్తాడు. స్వయంగా పిలవకుండా వెళ్ళిపోయాడు. ఎక్కడికి? ప్రచేత దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఈ ప్రచేతులు కి అశుద్ధ భక్తి ని బోధించారు. ఏ రూపంలో? రుద్రగీత రూపంలో. శివరాత్రి వచ్చింది కదా, ఆ రోజు మనం రుద్రగీతం చెప్పుకుంటాం. రుద్రగీత ఎక్కడ జరిగింది ఈ లీల? గురువాయూర్లో జరిగింది. వెళ్ళారు ఎప్పుడన్నా గురువాయూరు? ఎంతమంది వెళ్ళారు గురువాయూరు? ఎంతమంది వెళ్ళలేదు అనుకుంటా. గురువాయూరు యాత్ర తీసుకెళ్ళిన రోజు మీరు అక్కడ రుద్రగీత చెప్పుకుందాం. మమ్యూరు శివ గురువాయూర్, అక్కడ జరిగింది ఈ లీల. ఈ 4వ స్కందం. అంటే మనం ఈ 3వ స్కందం 4వ స్కందం కానీ చదివితే, ఆ చదువుతున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు ఆ కృష్ణుడి యొక్క తొడలు మనకు గుర్తుకొస్తాయి. తర్వాత పాదో యదియో ప్రథమ ద్వితీయో తృతీయ తుర్యో త్రితో యదు నావిస్తత పంచమేవ షష్ఠ. నావిస్తత పంచమేవ షష్ఠ. నాభి, కృష్ణ యొక్క నాభిని దర్శనం చేసుకుంటున్నాం. ఆ నాభి ఏ స్కందంతో సమానం? పంచమ స్కందంతో సమానం. ఎందుకు? ఆ కృష్ణుడి నాభి నుంచి ఒక కమలం ఉత్పన్నమైంది, దానిపైన బ్రహ్మ. అందుకని ఈ పంచమ స్కందంలో మనకి ఏం కనిపిస్తాయి? ఈ 14 లోకాలు కనిపిస్తాయి, దాని వర్ణన కనిపిస్తాయి. అంటే దీని స్థానం అన్నారు. ఈ ప్రపంచానికి స్థానం ఏమిటి? మూల స్థానం ఏమిటి? నాభి, భగవంతుడు నాభి. అందుకని భగవంతుడి యొక్క నాభి ఉన్నదే అది పంచమ స్కందంతో సమానం. దానిలో ఏ లీలను స్మరించాలి? పంచమ స్కందంలో భరతుడి లీల, భరత. అట్లాగే ఎన్నెన్నో రకరకాలైన వర్షాలు ఉన్నాయి. ఈ వర్షంలో ఈ రూపంలో ఈ భక్తుడు స్మరిస్తున్నాడు, ఇట్లా పూజ చేస్తున్నాడు. అట్లా ఈ 5వ స్కందంలో మొత్తం చెప్పుకుంటూ 5వ స్కందం చివరిలో భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు? నరకాల గురించి చెప్పాడు. 28 నరకాల గురించి చెప్పాడు. సుఖమానశి చెప్పంగానే దడిచిపోయాడు. ఎవరు? పరీక్షుడు. అరే నరకాల ఈ నరకాల నుంచి బయటపడాలంటే ఎట్లా? మనం ఏదో కర్మకాండాలు చేస్తే అవుతుందా? అదే. ఎందుకంటే కుంజర శౌచవద్దు కదా. కుంజర అంటే ఏమిటి? ఏనుగు. ఏనుగు వేస్తుంది, మంచి నీళ్ళు వెళుతుంది. అక్కడ ఒక చెరువులోనో ఒక నదిలోనో ఏనుగు వెళుతుంది, చక్కగా స్నానం చేస్తుంది. గంటల కొద్ది స్నానం చేస్తుందండి. నేను ఒకరోజు ఒకనప్పుడు మంత్రాలయం వెళ్ళా. మంత్రాలయంలో ఒక బండ మీద కూర్చొని తుంగా నది ఒడ్డున జపం చేస్తూ కూర్చున్నా. పొద్దున నేను ఏనుగు చూసా. ఏనుగు తీసుకొచ్చారు. ఆ ఏనుగు స్నానం చేస్తుంది, అక్కడ స్నానం చేస్తా. ఆ ఏనుగు చూస్తూ నేను జపం చేశా.
కనీసం 32 మాలలు అయిపోయినాయి. అంటే కనీసం ఒక 3 గంటలు 4 గంటలు అయింది. స్నానం చేస్తూనే ఉంది. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ స్నానం చేసిన తర్వాత శాస్త్రంలో విన్నాం కదా, ఏం చేస్తున్నాను నిజంగా నీ కళ్ళారా చూడాలనుకున్నా. అది వెయిట్ చేస్తూ ఆ ఏదో మంచిగా బయటకు వచ్చింది. అంటా ఉప్పుకుంటూ హాయిగా వచ్చింది. అనగానే నేను చూస్తూనే ఉన్నాను ఎప్పుడు ఏం చేస్తుందని. బయటికి రాగా అక్కడ కొంచెం ఒక ఇసుక ఉన్నది. దాని ఏం చేసింది, ఇసుక అక్కడ కూర్చొని మళ్ళీ దొల్లింది అక్కడ. ఇసుక అంతా అది మన పరిస్థితి. చక్కగా మనం స్నానం చేస్తాం, మళ్ళీ అదే ఇంద్రియ భోగాల్లో మనం పడిపోతాం. మళ్ళీ స్నానం చేస్తాం, ఇంద్రియ భోగాల్లో పడిపోతాం, పాపాలు చేస్తుంటాం. ఆ పరీక్షలు అదే అడిగాడు, ఏమిటిది, దీనివల్ల ఏం ప్రయోజనం, ఏదైనా ప్రయోజనం ఉందా? దృష్ట్వాసుతాభ్యాం జనన్నపి, వింటున్నారు, మనం వింటున్నాం, ఇది చేయకూడదు. దృష్ట్వా సుతాభ్యాం, చూసాం, అనుభవించాం, ఇవి పాపాలు చేస్తే మనకి ఇటువంటి దుఃఖాలు వస్తాయని అనుభవించాం. అయినా కూడా మన మనసు చేంజ్ అవ్వట్లేదు. కారణం ఏమిటి? కారణం ఏంటంటే కృష్ణ భక్తి లాగపోవటమే. నిజమైన ప్రాయశ్చిత్తం ఏంటి? కృష్ణ భక్తి. అది దాని గురించి చెప్పుకుంటూ నామమహాత్యాన్ని చెప్పుకుంటూ 6వ స్కందంలో ఏమన్నారు? అజామిళుడి యొక్క ప్రసంగం. ఈ 6వ స్కందంలో చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి. నిజంగా చెప్పాలంటే 6వ స్కందం అనేది భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని తెలిపించే స్కందం అది. ఎందుకంటే 6వ స్కందంలో విషయం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్? పోషణం తదనుగ్రహాత్ అన్నారు. పోషణం తదనుగ్రహాత్. ఈ 2వ స్కందంలో ఉండే 9వ అధ్యాయంలో 10వ అధ్యాయంలో ఈ భాగవతంలో ఉండే 10 విషయాల గురించి చెప్పుకుంటూ ఒక్కొక్క విషయం గురించి ఒక మాట చెప్పారు. దానిలో ఈ విషయాల్లో పోషణం అనే దానికి పోషణం తద్ అనుగ్రహాత్ అన్నారు. అంటే కృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహం ఏంటంటే పోషణ. ఎట పోషిస్తాడు కృష్ణుడు? భక్తిని పోషిస్తాడు. మన నిజమైన పోషణ ఏమిటి? భక్తి మన నిజమైన పోషణ. ఓ తల్లి పిల్లల్ని పోషిస్తుంది. ఎట్లా పోషిస్తుంది? పాలిస్తుంది, అన్నం పెడుతుంది, ఉండటానికి మంచి వసతిస్తుంది, స్నానం చేపిస్తుంది, అని చేపిస్తుంది. దీన్ని పోషణ అంటాం. నిజమైన పోషణ అది కాదు. నిజమైన పోషణ ఏంటో తెలుసా? 2 చంపదెబ్బలేసి చదవరా అని చెప్పటం, అది నిజమైన పోషణ. అది కదా. ఏముంది, ఒక కాకి కూడా కాకి బిడ్డ పెడుతుంది కదా, అన్నం పెడుతుంది కదా, దానిలో ఒక గొప్పతనం ఉంది. మనం ఏమనుకున్నామంటే పిల్లల్ని పోషిస్తామంటే ఏంటి? పిల్లలు అన్నం పెట్టాం, అది పెట్టాం, అది పోషిస్తాం, టీవీ ఇచ్చేయటం, మొబైల్ చేతిలో ఇచ్చేయటం, వాడి పని చూసుకుంటే మన పని చూసుకుంటాం. అది నిజమైన పోషణ కాదు. నిజమైన పోషణ ఏమిటి? 2 దబాయించి పెట్టి చదవరా, అది నిజమైన పోషణ. అట్లాగే భగవంతుడు మనకి ఇల్లు ఇచ్చాడు, మనకు ఒక కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు, మనకు ఆస్తి ఇచ్చాడు, మనకు సంపత్తినిచ్చాడు, ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. మనకు తినడానికి ఆహారం ఇచ్చాడు, మనకు గాలి ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ స్థానం అన్నారు. అంటే మనకి కావలసిన భౌతిక సౌకర్యాల్ని ప్రసాదించడం అది కూడా భగవంతుడి అనుగ్రహమే. అయినా అది నిజమైన అనుగ్రహం కాదు. నిజమైన అనుగ్రహం ఏమిటి? సత్సంగంలో కూర్చొని భాగవతాన్ని విని ఆ భాగ్యాన్ని కలిగించాడు, అది నిజమైన పోషణ. ఆ భక్తుడు ఎంత దుర్మార్గుడైనా కూడా మళ్ళీ ఆ భక్తిని మార్గంలో తీసుకొస్తాడు, ఆ భక్తిని ఇచ్చి పోషిస్తాడు. అది 6వ స్కందం. 6వ స్కందంలో ఇంద్రుడు లాంటి వాడిని కూడా పోషించాడు. మీకెవరు ఇంద్రుడు లాంటి వాడు దొరికితే ఏం చేస్తారు మీరు? జలరా నువ్వు ఫస్ట్ ఫెడప్ అయిపోయానంటాడు ఆయన. కృష్ణుడు ఫెడప్ కాడు. ఎన్ని తప్పులు చేసినా నువ్వు ఇంద్రుడు కదా, నా భక్తుడు కదా అంటాడు. అట్లాగే అసుర కుటుంబంలో జన్మించిన వృత్తాసురుడు కృష్ణుడు ఆయన కూడా పోషించాడు, శుద్ధ భక్తితో పోషించాడు. ఆ వృత్తాడు ప్రసంగాన్ని మనం స్మరించాలి. అప్పుడు కృష్ణుడు యొక్క ఆ భాగవతంలో ఉండే 6వ స్కందాన్ని దర్శనం చేసుకున్నట్టు 6వ స్కందం అన్నదే అది కృష్ణుడి యొక్క వక్షస్థలం. పోషణం తదనుగ్రహాత్. ఈ అనుగ్రహం ఎక్కడి నుంచి ప్రకాశిస్తుంది? వక్షస్థలం నుంచి ప్రకాశిస్తుంది. అది తర్వాత ఈ 2 స్కందాలు ఉన్నాయి.
7, 8 ఈ 2 స్కందాలు కృష్ణుడి యొక్క భుజాలు. ఈ 7వ స్కందం 8వ స్కందంలో లీలలు ఉన్నాయి. 7వ స్కందంలో ఏమిటి? ఉతి అన్నారు. ఉతి భగవంతుడు కృష్ణుడు ప్రహ్లాదుని ఏం చేశాడు? రక్షించాడు. రక్షించాడు. మనం ఎవరిని రక్షించాలి అంటే ఏం చేస్తాం? మనం దీంతో రక్షిస్తాం, చేతులతో రక్షిస్తాం కదా, బాహు. అట్లాగే 8వ స్కందంలో 8వ స్కందంలో 8వ స్కందంలో కూడా ఎవరు ఏమున్నాయి? ఏ లీల ఉన్నాయి 8వ స్కందంలో? గజేంద్రుడు రక్షించాడు. వామనుడు మన్వంతరావతార ఎత్తి వామన రూపంలో ఎవరు రక్షించాడు? బలిమారాన్ని నిజంగా రక్షించాడు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మనుని రక్షించాడు, ఇంద్రుడికి స్థానాన్ని ప్రసాదించాడు. అంటే ఈ 2 స్కందాలు క్షత్ర సంబంధించిన స్కందాలు. క్షత్రియులు ఎంత గొప్ప గొప్ప రాజుల గురించి చెప్పారు. ఆ కృష్ణుడు వీళ్ళని రక్షించాడు, ఆ భక్తులను రక్షించాడు. ఏ రూపంలో రక్షించాడు? భుజాలుగా రక్షించాడు. అది కూడా ఒక రక్షణే. అందుకని భాగవతంలో మొదటి స్కందం నుంచి చివరి స్కందంలో ఎన్నో విషయాలు ఉన్నా కూడా రక్ష అనేది ముఖ్యమైన విషయం అని ఈ మాటని సుత గోస్వామి వాళ్ళు చెబుతారు. ఈ భాగవతంలో ఉండే 10 విషయాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ 10 విషయాలు సుఖ మహర్షి ఒక విధంగా చెప్పాడు, సుత గోస్వామి ఆయన ఇంకొక విధంగా చెప్పాడు. 2 చోట్ల కనిపిస్తాయి మనకి ఈ విషయాలు. 12వ స్కందంలో దొరుకుతాయి. ఈ 12వ స్కందంలో సుత గోస్వామి పాలు చెప్పారు కదా, దానిలో ఆయన రక్ష అన్నారు. అక్కడ వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఏమన్నా అంటే ఈ రక్ష అనేది ఒకే విషయం అంట. ఇప్పుడు 1వ స్కందం నుంచి 12వ స్కందం దాకా భగవంతుడు మనల్ని రక్షిస్తాడు. ఏ రూపంలో రక్షిస్తున్నాడు? ఈ భాగవత రూపంలో రక్షిస్తున్నాడు. అందుకని ఏం చేసుకోవాలి? మనం ఈ భాగవతాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి. మనం ఎంత గట్టిగా భాగవతాన్ని పట్టుకుంటే భాగవతం మనల్ని అంత గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. కృష్ణుడు మనం అంత గట్టిగా పట్టుకుంటాడు. మనం గట్టిగా పట్టుకోలేము భాగవతాన్ని, కృష్ణుడు మనం వదిలేస్తాడు. అందుకని ఈ భాగవతాన్ని గట్టిగా పెట్టుకోవాలి. అంత గట్టిగా పెట్టుకుంటే మనకి ఏ భయం లేదు. మనం ఎంత గట్టిగా పట్టుకుంటే భాగవతాన్ని, కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు? మనల్ని అంత గట్టిగా పట్టుకుంటాడు. ఎట్లా తిరునావర్తుడు ఏం చేశాడు? తిరునావర్తుడు కృష్ణుడిని పట్టుకుని పైకి ఎగిరాడు. తర్వాత ఏమైంది? కృష్ణుడు చాలా బరువు అయిపోతే తిరునావర్తుడు ఏమన్నాడు? నేను వదిలేస్తా అన్నాడు. కృష్ణుడు వదిలేశాడు. అయినా కృష్ణుడు ఏం చేశాడు? తిరునావర్తుడు వదల. అట్లాగే మనం ఏదో పొరపాటున భాగవతాన్ని గట్టిగా పట్టేసుకున్నాం, ఏదో పొరపాటు ఏదో మాయ ఏదో కారణం వల్ల కొంచెం వదిలేసాం భాగవతాన్ని. అప్పుడు ఏం అవుతుంది? కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు? మనల్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటాడు. అందుకని సనాతన గోస్వామి వారు ఈ భాగవత స్థవంలో ఆఖరి శ్లోకం ఏం చెబుతారు? హనాముంచ కదాచిన్మాం అన్నారు. హనాముంచ కదాచిన్మాం కంటయో ప్రేమ కంటయో స్పృహ అన్నారు. హనాముంచ నా ముంచ అంటే ఏమంటే నన్ను వదలొద్దు. నాకేదో పిచ్చెక్కినప్పుడు నేనేదో వదిలేశాను అనుకోండి మిమ్మల్ని, హే భాగవతం నన్ను వదలొద్దు అని ప్రార్థన. చూడండి ఎంత అద్భుతమైన ప్రార్థన ఇది. నాకేదో పిచ్చెక్కి నేనేదో వదిలేస్తే, హే భాగవతమా నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను, నువ్వు నన్ను వదలొద్దు అని ప్రార్థించాలి. ప్రేమ్నా కంటయో స్పృహ, ప్రేమ్నా ఎప్పుడు నా కంఠంలో, ప్రేమ్నా హిత్ కంఠయ, హిత్ అంటే మన హృదయంలో, నా కంఠంలో, కంఠయో స్పృహ, స్పృహ అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడు నా కంఠం నుంచి కేవలం భాగవతమే చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏదో గొడవ అనుకోండి, ఏం చెప్పండి? భాగవతం చెప్పుకోండి అంతే. 2 శ్లోకాలు చెప్పండి. ఎవరు అరుస్తున్నారో మీద వాళ్ళు ప్రశాంతం అయిపోతారు. అదే సొల్యూషన్, ఏ సొల్యూషన్ లేదు. ఎవరో మీవే కోపగించారు, భాగవతం శ్లోకాలు చెప్పండి, జాలి వేసి వదిలేస్తాడు. ఏదేం భాగవతం చెప్పుకున్నది. ఒకసారి అట్లాగే అయింది. ఒకప్పుడు మా టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది మీరావులో. నేను ఒక తప్పు చేశారు, అంటే సమ్ ప్రాబ్లం ఏదో వచ్చింది. అందరూ ఆ మీటింగ్ అందరూ నా మీద అంటే ఓట మొదలు పెట్టారు. నువ్వు నీ వల్ల అప్పుడు ఏం చేశాను?
భాగవతం శ్లోకాలు చేయడం మొదలుపెట్టా. అందరికి నా మీద జాలేసింది. వీడి ఇటువంటి వాడేది, వీడి ఎంత అరిచిన ప్రయోజనం లేదని నిలిపారు. అలాగే మేము ఎవరో తప్పు చేశారనుకోండి, మీరు మేము అరస్తారు కదా, అది ఏది ఏం చేయాలి మీరు? భాగవతం చెప్పటమే. భాగవతం చెప్తే జాలేస్తుంది, అనేస్తారు. భగవాన్ మనం రక్షిస్తాడు. భాగవతం చెప్పి వీడు మారవాడు, వీటి ఇట్లాగే ఉంటాడు. అట్లా పిల్లలు కూడా బాగా నేర్పించేసేయాలి. తల్లిదండ్రులు ఎవరు కాపు ఇచ్చారు, ఏం చేయాలి? శ్లోకాలు చేయడం మొదలు పెడతాడు. శ్లోకాలు చూడటం మొదలు పెడితే వాళ్ళు ఇది ఉంది అట్లా నేర్చుకోవాలి. రక్ష, భాగవతం మనం రక్షిస్తుంది. ప్రతి క్షణం భాగవతాన్ని మనం రక్షిస్తుంది. ప్రార్థించాలి, హే భాగవతం నన్ను వదలద్దు. ఎన్నో ప్రార్థనలు ఉన్నాయి కానీ హే భగవంతుడా, హే భగవంతుడా నువ్వు నన్ను వదలద్దు అనే ప్రార్థన నేను ఎక్కువ చోట్ల చూడలా. ఎన్నో ప్రార్థనలు ఉన్నాయి కానీ హే భగవంతుడా నువ్వు నన్ను వదలొద్దు, నేను సేవ చేయు, నా అనుగ్రహించు అని ఎన్నో ప్రార్థనలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ ప్రార్థన నువ్వు నన్ను వదలొద్దు అనే ఆ ప్రార్థన మనం నేర్చుకోవాలి. భాగవతాన్ని ప్రార్థించాలి, హే భాగవతా నువ్వు నన్ను వదలొద్దు, నామంచ కదాచిన్మా. ఇప్పుడు ఈ 8వ స్కందం 7వ స్కందం 8వ స్కందంలో లీలలని మనం స్మరించాలి. అది తర్వాత కంఠస్థురాజన్ నవమో ఎదియో. కంఠ అంటే ఏమిటి? మన నెక్. కంఠస్థురాజన్ నవమో ఎదియో. ఈ మన కంఠం అన్నదే చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ 9వ స్కందంలో చాలా అందమైన లీలలు ఉన్నాయి, విచిత్రమైన లీలలు ఉన్నాయి. మనం అనుకోకుండా అనుకోలేము ఇటువంటి లీలలు ఉన్నాయి. కానీ పురుషుడు స్త్రీ అవటం, స్త్రీ పురుషుడు అవటం, ఇదేమిటి? అదే కాకుండా స్వయంగా రామచంద్రుడు ఉన్నాడు 9వ స్కందంలో. ఎవరున్నారు? స్వయంగా రామచంద్రుడు. ఎన్నెన్నో అవతారాల గురించి చెప్పడుంది 9వ స్కందంలో. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏమిటి? వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్? 9వ స్కందం ఏమిటి? ఈశానుకత, మన్వంతరేశానుకత. ఈశానుకత అంటే ఏమిటి? అవతార కథ. భగవంతుడి యొక్క, కృష్ణుడి యొక్క అవతారాల గురించి చెప్పబడిన స్కందం అది 9వ స్కందం. ఇప్పుడు ఒక విశేషత, భాగవతానికి విశేషత ఏమిటంటే కృష్ణుడు లీలలు సపరేట్ గా పెట్టి 10వ స్కందంలో, ఆయన యొక్క అవతార లీలలు ఇంకొక స్కందంలో పెట్టారు. ఈ రెండిట్లో తేడా ఉన్నది అని 10వ భాగవతంలో మాత్రం చెప్పబడింది. మిగతా పురాణాల్లో కృష్ణులీలు, రామచంద్రులు, నరసింహలీలు అన్ని ఒకటేగా పెట్టేశారు. అందుకని మిగతా పురాణాల్లో కేవలం పురాణం పంచలక్షణం, కేవలం 5 లక్షణాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. భాగవతంలో ఉండే వైశిష్ట్యత ఏమంటే ఈ 10వ స్కందం కేవలం కృష్ణుడికే. ఈ 9వ స్కందంలో ఈశానుకత అన్నారు, అంటే అవతార కథ. భగవంతుడి యొక్క అవతార కథని వింటే మనకి మోక్షం లభిస్తుంది గాని ప్రేమ లభించదు. ప్రేమ ఏ స్కందం చదివితే మనం లభిస్తుంది? 10వ స్కందం చదివితే మనకి ప్రేమ లభిస్తుంది. అయినా కృష్ణుడే ఆ రాముడుగా వచ్చాడు, ఆ కృష్ణుడే నరసింహ రూపంలో వచ్చాడు అని భావిస్తూ ఈ స్కందాన్ని చదివితే, 9వ స్కందం చదివితే అది కూడా కృష్ణుడికి సమానంగానే అని కొంతమంది ఆచార్యులు చెప్పారు. ఇంకా ముందు వెళితే 10వ స్కందం. ఈ 10వ స్కందంలో భాగవతం యొక్క వైశిష్ట్యం ఏమిటి? 10వ స్కందానికి భాగవతానికి సంబంధం ఏమిటి? ముఖారవిందం దశమం ప్రఫుల్లం. ముఖారవిందం దశమం ఫుల్లం. ఇప్పుడు ఎవరు అడిగారు, మీ ఫోటో పంపించు అన్నారు. ఎవరు ఫోటో పంపిస్తారు మీరు? మీ చెయ్యి ఫోటో పంపిస్తారా? మీ కాలు ఫోటో పంపిస్తారా? మీ శరీరంలో ఏ అంగ ఫోటో పంపిస్తారు? ఎందుకు?
మీ ఫోటో పంపిస్తే మా ఫోటో ఎందుకు పంపిస్తానే? వేరే ఫోటో తీసుకుంటున్నారు, ఏమంటాడు? ఏ నీ మొహం సరిగ్గా లేదు చూడు ఇక్కడ అంటాడు. ఎందుకంటే మీ చేయి చూపించారు, చేయి బాగాలేదు కదా. ఎందుకు? వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మన మొహం అన్నదే, మన ముఖం అన్నదే, అది ఏమిటది? అది మన మన ఐడెంటిటీ, మన పరిచయం. అట్లాగే ఈ భాగవతంలో 10వ స్కందం అన్నది అది భాగవతం యొక్క పరిచయం. అందుకని ఈ భాగవతంలో ఉండే 10 విషయాలను చెప్పుకుంటూ 2వ స్కందంలో 10వ అధ్యాయంలో 1వ శ్లోకంలో అత్ర సర్గో విసర్గశ్చ స్థానం పోషణత మన్వంతరేషానుకృత నిరోధ ముక్తి రాశ్రయం చెప్పుకుంటూ వెంటనే 2వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు సుఖదేవ గోస్వామి, సుఖమహర్షి ఏం చెప్పాడు? దశమశ్చ విశుద్ధ్యర్థం నవానామిహ లక్షణం వర్ణయంతి మహాత్మానా శృతేనార్థేన అర్థేన చాంజసా అన్నారు. ఈ 2వ శ్లోకం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దశమశ్చ విశుద్ధ్యర్థం నవానామిహ లక్షణం అన్నారు. భాగవతంలో ఈ 10 లక్షణాలు ఉన్నా కూడా, 10 విషయాలు ఉన్నా కూడా, ఆ మొదటి 9 లక్షణాలు ఉన్నాయే, ఆ 9 లక్షణాలకి ఉద్దేశం ఏమిటి? 10వ లక్షణం దశమశ్చ విశుద్ధ్యర్థం. ఆ 10వ లక్షణం ఉన్నది అంటే ఆశ్రయతత్వాన్ని, ఆ కృష్ణుణ్ణి, విశుద్ధ్యర్థం ఆ కృష్ణుడి యొక్క తత్వ అర్థాన్ని విశుద్ధ రూపంగా, ఆ కృష్ణుడి యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని తెలియపరచడానికి కోసమే మిగతా స్కందాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా భాగవతం అంటే 10వ స్కందం అండి, అంతే. మిగతా స్కందాలు ఎందుకున్నాయి? ఈ 10వ స్కందంలో ఉండే ఆ కృష్ణుడిని, ఆయన వర్ణన ఇంకా మంచిగా, ఇంకా అద్భుతంగా, వైశిష్ట్యంగా, ఆయన యొక్క విశేషాన్ని తెలియపరచడానికి మాత్రమే మిగతా స్కందాలు ఉన్నాయి. 10 లక్షణాలు ఉన్నా కూడా భాగవతంలో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కృష్ణుడే. ఆ కృష్ణుడు తప్పితే ఇంకో విషయం లేదు. కృష్ణుడి యొక్క మన విగ్రహంలో మనం ఆయన ముఖారవిందాన్ని దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు దీన్ని స్మరించాలి. ఎవరిని స్మరించాలి? భాగవతంలో ఉండే 10వ స్కందంలో ఉండే ఎన్ని లీలలు ఉన్నాయి? 10వ స్కందంలో 90 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి, 90 లీలలు, 90 పాస్ టైమ్స్. దానిలో 1, 2, 3, 10 ఏదో స్మరించాలి. మీకు నచ్చింది స్మరించండి. ఒకరోజు ఒక లీలని, ఇంకో రోజు ఇంకో లీలని స్మరించండి. కేవలం విగ్రహాన్ని దర్శించబట్టి కాదు దర్శని. ఏదో మీ ఇంట్లో ఫోటో ఉంది అనుకోండి, మీ ఇంట్లో కృష్ణుడు ఫోటో ఉంటుందిగా, కృష్ణుడు చూశారు, చూడంగానే స్మరించాలి. భాగవతం ఉండే ఆ లీలని స్మరించాలి. అట్లా చేసుకుంటూ 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 వెళితే మనకేమవుతుంది? మనం ఎప్పుడు మాయలో పడవు. ఎందుకు? కృష్ణుడు మనల్ని పట్టుకొని ఉంటాడు, కృష్ణుడు మనం పట్టుకొని ఉంటాడు. అందుకని ఈ సాధన చేయాలి. ఇటు మనం ఏదో సాధన నామం చెప్పకుండా చేస్తున్నాం. ఇది భాగవత సాధన చేయాలి. భాగవత సాధన ఎంత చేస్తే కృష్ణుని మనం అంత గట్టిగా పట్టుకుంటాడు. చాలా అద్భుతమైంది. ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేనేదో చదువుతున్నా, ఇది అనుభవంతో చెబుతున్నా. ఇది ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాం కాదు, అనుభవంతో మాట చెబుతున్నా. మనం కృష్ణుని పట్టుకుంటే ఎంత గట్టిగా పట్టుకోవాలి? కృష్ణుడు మనం పట్టుకుంటే ప్రహ్లాదుడు కృష్ణుడు పట్టుకున్నాడు, గోవింద పరిరంభిత అన్నాడు. ఎంత తంటాలు పెట్టారు ప్రహ్లాదుడిని. హాయిగా స్మరిస్తున్నాడు. ఎందుకు? కృష్ణుడు స్మరిస్తున్నాడు. ఎందుకు? ఆ కృష్ణుడు ఏం చేశాడు? ప్రహ్లాదుడిని కౌగులించుకున్నాడు కాబట్టి ఆ ప్రహ్లాదుడు మీద చేసిన ఎన్ని ప్రహారాలు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కృష్ణుడే తీసుకున్నాడు. ప్రహ్లాడికి ఏం అనుభవం లేదు. కన్ఫర్మ్ చేశాడు ఆ పిల్లవాడు. సే అన్నాడు. ఎందుకంటే గోవింద పరిరంభిత, గోవిందుడు కృష్ణుని ఏం చేసి కౌలికించుకున్నాడు. మనం ఏదో మాయలో ఉన్నాం కాబట్టి అది ఇది చేస్తూ ఉంటాం. ఒకసారి భక్తి చేస్తాం, ఇంకోసారి టీవీ చూస్తుంటాం, ఇంకేదో ఏదో మన పిచ్చాలు చూస్తుంటాయి. అదే కనుక మనం భాగవతాన్ని పట్టుకుంటే, ప్రతిరోజు ఒకసారి పట్టుకుంటే చాలు. అంటే కృష్ణుని దర్శనం చేసుకుంటూ భాగవతాన్ని స్మరిస్తే కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు? మనల్ని పట్టుకుంటాడు, గట్టి పట్టుకుంటాడు. ఇప్పుడు 11వ స్కందం దీంతో సమానం.
లలాట పట్టం అంటే మన ఫోర్ హెడ్ అంటారు, దీన్ని ఫోర్ హెడ్ అంటారు, లలాట మాథ అంటారు. ఆ ఇది తల, ఇది ఏమన్నారు మన తెలుగులో అంటారు నుదురు. ఈ నుదురు 11వ స్కందానికి సమానం. ఎందుకంటే 11వ స్కందంలో భాగవతంలో ఏది చెప్పబడిందో అన్ని చాలా సరళ భాషతో చాలా సరళంగా వివరించారు. ఎవరు? స్వయంగా కృష్ణుడే. ఎవరికి? ఉద్ధవుకి. కృష్ణుడు ఉద్ధవ సంవాదాన్ని చదివితే భాగవతంలో ఏది చెప్పబడిందో అన్ని మనకి చక్కగా దాన్ని అర్థం చేసుకునేలాగా కృష్ణుడు విధులు చెప్పాడు. ఎందుకంటే కృష్ణుడి యొక్క ఆఖరి ప్రవచనం అది. స్వధామానికి వెళ్ళబోయే ముందు కృష్ణుడు ఎవరికి ప్రవచనం చేశాడు? ఉద్ధవుడికి. ఒక తండ్రి చనిపోబోతున్నాడు, ప్రాణం పోయే సమయం. పిల్లలందరినీ పిలిచి చెబుతాడు కదా, ఏం చెబుతాడు? ఆస్తి గుర్తుకొస్తుంది, ఇంకేది గుర్తు రాదు. అది ఇంపార్టెంటేలే. నాయనా మీరందరూ చూడండి, ఫలానా బ్యాంక్ లో ఎంత ఉంది, ఇక్కడ అక్కడ మన పల్లెటూరులో ఒక ఖజానా ఉన్నది అని చెప్పాడతాడు కదా. అంటే సీక్రెట్స్ అని చెబుతాడు, నీ బాధ్యతలు కూడా చెబుతాడు అని చెప్పి, ఈ ఇళ్ళకి అప్పు ఉంది అది కూడా చెబుతాడు అని చెబుతాడు కదా. సీక్రెట్స్ చెప్పేస్తాడు కదా, ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్త విన్నారు. అట్లాగే కృష్ణుడు ఇప్పుడు రామానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. చాలా సరళంగా ఏది చెప్పదలుచుకున్నా అన్ని చెప్పాడు. నిజంగా చెప్పాలంటే మన ఈ నుదురు మీద బ్రహ్మదేవుడు రాస్తాడు, మన కర్మలు రాస్తాడు. మనం ఏమంటాం? ఏదన్నా జరిగిందనుకో, తప్పు జరిగింది, ఏదో కష్టాలు వచ్చినాయి, ఏమంటాం మనం? నా తల రాత అంటాం కదా, రాస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు. ఇది మనం ఎవరు మార్చలేవు, దాన్ని ఏం చేసినా మార్చలేవు. అందుకని మనకి ఏదన్నా పెద్ద సమస్యలు వస్తే ఏం చేస్తాం? మన గోడ కొట్టుకున్న వల్ల మన కర్రలు చేంజ్ అవ్వు. అదే కృష్ణుడు చర్రకమాలు మరి పడండి, ఏమవుతాయి, కొంచెం చేంజ్ అవ్వచ్చేమో, కానీ గోడ కొట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? అందుకని ఈ తలరాత అంటే భాగవతంలో ఏ ఉన్నాయో ఇండెక్స్ ఆఫ్ భాగవతం ఉంది, అది రాస్తుంది 11వ స్కందంలో ఉంది. అది భాగవతంలో ఇండెక్స్ అన్నారు దాన్ని. అంటే ఏది చెప్పబడిందో అన్ని చాలా ఒక సంక్షిప్తంగా, చాలా సరళంగా ఎక్కడ మనకి 11వ స్కందంలో మనకు కనిపిస్తాయి. 11వ స్కందంలో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మనకి ఎన్నెన్నో లీలలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కృష్ణుడు ఉద్ధవ సంవాదం మనకు కలిగిస్తుంది. ఆ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ అంటే చేయాలి, విగ్రహారాధన అంటే ఎందుకు చేయాలి, ఈ భాగవత్ ధర్మాన్ని గురించి చెప్పడం ఉంది. భాగవత్ ధర్మం ఎవరి మధ్య సంవాదం? నవయోగేంద్రులు మహారాజు రిమి మధ్యలో భాగవత్ ధర్మాన్ని నవయోగేంద్రులు ఎంత అద్భుతంగా స్థాపించారంటే ఇంకా ఎక్కడ కూడా మనకు కనిపించదు, అంత స్పష్టంగా కనిపించదు. అట్లాగే చైతన్య మహాప్రభు వారి గురించి 3 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. చైతన్య మహాప్రభు ప్రత్యక్షమైన స్వయంగా భగవంతుడే, కృష్ణుడే చైతన్య మహారూపంలో వచ్చారు. అట్లా ఈ 11వ స్కందంలో మనకి ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు వచ్చింది 12వ స్కందం, అది తల, కృష్ణుడు యొక్క తల. దానిలో 12వ స్కందంలో ముఖ్యంగా భాగవతం గురించి చెబుతుంది. భాగవత మహాత్యాన్ని గురించి భాగవతమే చెబుతుంది. మిగతా పురాణాలు భాగవత మహాత్యాన్ని చెప్పినా కూడా అది భాగవతం యొక్క నిజమైన మహాత్యం కాదు. ఎందుకంటే సూర్యుడు, ఆ సూర్యుడిని చూపిస్తాను అని ఏం చేశాడు? మిమ్మల్ని ఎవరు తీసుకెళ్ళాడు? ఆయన చూపిస్తాను, సూర్యుడిని చూపిస్తా, రా నాతో రా. ఒక దీపాన్ని తీసుకెళ్ళాడు. చూసి, ఆ సూర్యుడిని చూస్తున్నావా, కనిపిస్తుందా అన్నాడు. దీపం వెలుతురుతో మనం సూర్యుడిని చూపించగలమా? సూర్యుడిని చూడాలంటే ఏ వెలుతురుతో చూడాలి? సూర్యుడు యొక్క వెలుతురుతోనే చూడాలి. అట్లాగే మిగతా పురాణాల్లో భాగవతం యొక్క మహిమ అది ఒక దీపం లాంటిది. దీపంతో సూర్యుడిని చూపించగలమా? అయినా ఆ దీపాన్ని సూర్యుడి దగ్గర పెడితే ఆ దీపానికి కూడా కొంచెం ఒక విఖ్యాతి వస్తుంది, దానికి కూడా ఒక వాల్యూ ఉంటుంది అంతే. లేకపోతే దీపాన్ని ఎవరు పట్టించుకోరు. అందుకని
ఈ భాగవతాన్ని దీపంతో కూడా పోల్చారు, ఈ భాగవతాన్ని సూర్యుడితో పోల్చారు, అదే ఈ భాగవతాన్ని దేంతో పోల్చారు? ఆ ఒక మామిడి పండుతో పోల్చారు. సూర్యుడిని ఇది దీపంతో పోల్చిన శ్లోకాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. పురాణార్కో దీపంతో అధ్యాత్మ దీపం అతి తీర్షితాం యస్వానుభావమత్కే శృతి సారమేకం అధ్యాత్మ దీపమతి తీర్షితాం తమోంధం సంసారిణాం కరుణయా పురాణ గుహ్యం తం వ్యాససూనముపయామి గురుం మునీనాం. ఈ 2 శ్లోకాలు చెప్పాలి భాగవతం ముందు. ఏ 2 శ్లోకాలు? సుత గోస్వామి పాదుల వారు సుఖ మహర్షికి మంగళాచరణ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ? మొదటో స్కందంలో 2వ అధ్యాయంలో ఈ 2 శ్లోకాలు దొరుకుతాయి. మొట్టమొదట 2వ శ్లోకం 3వ శ్లోకం ఉంటాయి. 2వ శ్లోకం 3వ శ్లోకం. ఇహ స్వానుభావం అఖిల శృతిసారమేకం అధ్యాత్మదీపం తీర్షితాం తమోంధం సంసారిణాం కరుణయా పురాణ గుహ్యం తం వ్యాససూనముపయామి గురుం మునీనాం. తర్వాత ప్రీవియస్ శ్లోకం ఏంటి? ప్రీవియస్ శ్లోకం చూడండి. 1, 2, 2 మొదటి అక్షరం చెప్పండి. మధ్య మరు ఎం ప్రవజంతమనపేతం వేదకృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాతరాజుహావ పుత్రేతి తన్మయతయా తరోభినిస్తం సర్వభూత హృదయం మునిమానతోస్మి. ఈ 2 శ్లోకాలు చెప్పాలి. ఈ శ్లోకాలు ఎవరి గురించి? సుఖ మహర్షికి మంగళాచరణ చేస్తున్నారు సుఖదేవ గోస్వామి వారు. నిజంగా భాగవతం ఎంతోమంది చెప్పారండి. భాగవతాన్ని ఎంతోమంది చెప్పారు. శివుడు చెప్పాడు, వ్యాస మహర్షి కూడా చెప్పాడు, బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు, భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పాడు. ఎంతో మంది చెప్పినా మనం భాగవతాన్ని స్మరించంగానే ఎవరు గుర్తుకొస్తారు? సుఖదేవ స్వామి గుర్తుకొస్తారు. సుఖ మహర్షి చెప్పిన భాగవతం అంటాం. ఎందుకు? ఎంతో మంది చెప్పినా కూడా ఆ భాగవతంలో ఉండే ఆ స్వారస్యం ఉన్నదే, దాన్ని చెప్పిన వారు ఎవరు? సుఖదేవ. సుఖ మహర్షి చెప్పిందే భాగవతం. మిగతా కూడా చెప్పారు, అయినా ఆయన చెప్పిన భాగవతం భాగవతం. అందుకని ఆ సుఖ మహర్షి దయ వలన, కృప వలన సంసారిణాం కరుణయా పురాణ గుహ్యం. ఇది అధ్యాత్మ దీపం. అంటే దీపం వెలుతురిస్తుంది. వెలుతురు ఎంత మటుకిస్తుంది? ఒక చిన్న రూములో మనకు కనిపిస్తుంది అంతే. అదే సూర్యుడు ప్రపంచం అంతా వెలుతురిస్తాడు. అదే భాగవతం ఒక దీపం లాంటిది. ఎందుకు? మనకి ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. నిజమైన ఆత్మజ్ఞానం మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? భాగవతంలో కనిపిస్తుంది. నేను జీవుడిని, భగవంతుడి యొక్క దాసుడిని, ఆ కృష్ణుడిని కృష్ణుకుడు దాసుడిని, నేను ఆధ్యాత్మ తత్వానికి చెందినవాడిని అని. అయినా సర్గ విసర్గ స్థాన పోషణ ఇవన్నీ ప్రకాశిస్తుంది కాబట్టి, ప్రపంచం అంతా వెలుతురిస్తుంది కాబట్టి భాగవతాన్ని దేంతో పోల్చారు? కృష్ణే సుధామోపగతే ధర్మజ్ఞానాది విధ సర్వనష్ట దృశామేష పురాణార్పోతుని. సూర్యుడితో పోల్చారు భాగవతాన్ని. అట్లాగే భాగవతాన్ని ఒక మంచి పండుతో పోల్చారు. దేంతో? ఈ శ్లోకంలో నిగమకల్పతరోర్గలితం ఫలం సుఖముఖాదమృత ద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం రసికా భూమి భావుక. ఫలం అంటే ఏమిటి? ఫలం అంటే పండు. ఎటువంటి పండు అంటే భాగవతం? గలితం ఫలం అంటే చెట్టు మీద పండు కింద పడిపోయిన ఫలం. చెట్టు మీద పండిన ఫలాలు ఉంటాయా? ఆ ఫలాలు చాలా తీయగా ఉంటాయి. అదే కాకుండా ఈ భాగవతం అనే పండు ఉన్నదే, దాన్ని ఆస్వాదన చేశారు మొట్టమొదట సుఖ మహర్షి. సుఖముఖామృతర్వ సంయుతం. అదే కాకుండా ఈ భాగవతం ఇంత అద్భుతమైనది కూడా అయినా ఈ భాగవతాన్ని పోల్చారు ఒక మోహిని అవతారంతో పోల్చారు. మోహిని ఏం చేసింది? ఇటువైపు అంత దేవతలు, ఇటువైపు అంతా దానవులు. ఈ మోహిని చేతిలో ఏముంది? ఒక
అమృతం ఉన్నది. ఈ భాగవతం కూడా ఒక అద్భుతమైన అమృతమే. ఆ ముని అమృతం పంచినప్పుడు ఎవరికి పంచింది? దేవతలు మాత్రమే పంచింది. దానవుల దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఏం చేసింది? ఆ ఇప్పుడు కానీ తర్వాత ఇస్తాలే, వంచన చేసింది మోహిని. అట్లాగే ఈ భాగవతం అమృతం అయినా అది ఎవరికి లభిస్తుందంటే దేవతలకు లభిస్తుంది, భక్తులకు మాత్రమే లభిస్తుంది. ఎటువంటి భక్తులకి? రసిక, భూమి భావుక రసికులకి మాత్రమే లభిస్తుంది. ఏదో అట్లాంటి భక్తులకు లభించదు. ఇది కేవలం రసికులకు మాత్రమే లభిస్తుంది. అందుకని భాగవతంలో కూడా ఈ శ్లోకాలు ఉన్నాయి. అసురమోహన అన్నారు, అసురమోహన శ్లోకాలు ఉన్నాయి. నిజంగా భాగవతాన్ని వినాలి అంటే ఎవరి నుంచి వినాలి? రసిక భూమి భావుక రసికుల నుంచి మనం ఈ భాగవతాన్ని వినాలి. ఒక మాట చెప్పి మనం ఇవాళ క్లాస్ పూర్ణ వచ్చేద్దాం, ఎందుకంటే మనకు వెళ్ళాలి కదా. అందుకని ఒక మాట చెప్పి, భాగవతంలో 10 విషయాలున్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి? ఆశ్రయ కృష్ణుడు. ఆశ్రయతత్వం అంటే కృష్ణుడు. సాత్మ స్వాశ్రయాశ్రయ అన్నారు. కృష్ణుడు యొక్క తాత్విక పరిచయం ఏంటి భాగవతంలో? సాత్మ స్వాశ్రయాశ్రయ. అదే ఆయన రసిక పరిచయం ఏంటి? అఖిల రసామృత మూర్తి. తో ఈ కృష్ణుడి యొక్క ఈ పరిచయం భాగవతంలో 10వ స్కందంలో ముఖ్యంగా ఒక మంచి అందమైన మొహాన్ని చూసాం. అందమైన మొహం, చాలా అందం, చాలా అందగత్త, అందంగా ఉన్నాడు. ఇంకో మొహం చూసాం, అంత అందంగా లేదు, అయినా నవ్వుతున్నాడు. ఇతను అందంగా ఉన్నాడు, అయినా ఏడుపు మొహం. ఎవరిని చూడబుద్ధవుతుంది చెప్పండి? ఆ నవ్వే మొహం కాదు కదా. ఎందుకంటే ఆ మొహం ఎంత సౌందర్యంగా ఉన్నా కూడా నవ్వు గనక లేకపోతే ఏం ప్రయోజనం లేదు. అట్లాగే ఈ 10వ స్కందం కృష్ణుడి యొక్క భాగవతం యొక్క ముఖం. దానిలో ఆ నవ్వేంటి? రాస పంచాధ్యాయి అన్నారు. 29, 30, 31, 32, 33 ఈ 5 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఏమిటిది భాగవతంలో? రాస పంచాధ్యాయం ఏమిటిది? ఆ కృష్ణుడి యొక్క భాగవతం యొక్క ముఖంలో ఉండే నవ్వు, స్మైల్ ఆఫ్ కృష్ణ అన్ను. స్మైల్ ఆఫ్ కృష్ణ గానే స్మైల్ చేశాడు చూడండి. ఈ అట్టగాలి ఇవన్నీ నేను ఎత్తాలి గారి కృష్ణుడు ఉన్నాడు. కృష్ణుడు కాలానికి అధిపతి. ఏ టైంలో ఏ చేయాలో కృష్ణుడు చేస్తాడు. చెప్పుకోగానే కృష్ణుడు నవ్వగానే నవ్వేశాడు. జగన్నాథుడు నవ్వుతున్నాడు. జగన్నాథ్ ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు చెప్పండి, చెప్పండి. ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు? ఎవరు చెప్పగలరు? మనకు తోడిని చెప్పేసేనా? భాగవతం చర్చించుకుంటున్నాం కాబట్టి భాగవతం చర్చించుకుంటున్నాం అవుతున్నాడు. ఓకే, ఇంకా చెప్పండి. ఏం మనకు వస్తే చెప్పేసి అదే రైటే. కృష్ణుడి గురించి ఏది చెప్పినా రైటే అండి. ఆయన కథను వింటూ అవుతున్నాడు. వెరీ గుడ్. ఇంకా మనందరం అవుతున్నాడు, ఆయన కూడా అవుతున్నాడు. ఏం చెప్పాలి నిజంగా చెప్పాలంటే పిచ్చెక్కి నవ్వుతున్నాడు. పిచ్చెక్కి నవ్వుతున్నాడు. ఏటా పిచ్చి? రాధా విరహ విదుర. ఆ రాధారాణి విరహలో అంత బాధను తట్టుకోలేక నవ్వుతున్నాడు. ఒకసారి అవుతుంది మనకెంతో బాధ, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనం ఏడుస్తాం. ఆ కష్టాలు ఇంత తీవ్రమైనప్పుడు ఏం చేస్తాం? అదొక నవ్వు. ఎన్నో కష్టాలు ఎండిపోయాను అంతా. ఎవరు అడిగాడు, ఏమండి బాగున్నారా? ఏం చేస్తారు? నవ్వటం. అట్లాగే ద్వారకలో కృష్ణుడు ఎవరు అడిగారు, ఇది ఎట్లున్నావు నైనా? నవ్వటం అని పెట్టాడు. ఎట్లున్నావు ఏంటి? రాధ వీరంలో ఏం చేసుకుని తట్టుకోలేక నవ్వటం. దాని ఏమన్నారు? ఇటువంటి స్వారస్యం ఉన్నదే కేవలం భాగవతం గౌడియ ధారలోనే మనకి అనుభవించగలం. అది విశేషత. మనం జీవిస్తున్నాం.
చనిపోయినప్పుడు ఎవరంటాం? మనం అంటాం ఇలా ప్రాణాలు పోయినాయి అంటాం. మనం జీవిస్తున్న కారణం ఏంటి? ప్రాణాలు ఉన్నట్టు. అలాగే భాగవతం కృష్ణుడే కాబట్టి భాగవతంలో కూడా ప్రాణాలు ఉన్నాయి. పంచ ప్రాణాలు ఉన్నాయి. ఈ పంచ ప్రాణాలు ఏమిటి తెలుసా? ఈ పంచగీత 5 గీతలు ఉన్నాయి. అవన్నీ 5 గీతలు గోపి గీతే, 5 గీతలు వినాయక గీతే. అయినా దానికి పేర్లు పెట్టారు. వేణుగీత అన్నారు, తర్వాత ప్రణయ గీత అన్నారు, 3వది గోపి గీత అన్నారు, 4వది యుగల గీత అన్నారు, 5వది భ్రమర గీత అన్నారు. ఇది తెలుసుకోవాల్సింది. అంటే భాగవతంలో ప్రవేశం చేసే ముందు ఇవాళ క్లాస్ని మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వినండి, మళ్ళీ వినండి. వింటూ వింటూ భాగవతంలో ఉండే ఆ రసంలో మీరు మునిగిపోండి. అదే సందేశం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఒక ప్రశ్న తీసుకోవచ్చు, మాకు వెళ్ళాలి, బయలుదేరదాం. పనికి వస్తాం. హరే కృష్ణ మహారాజ్. సో 11th క్యాంటాలో చైతన్య మహాప్రభు అపీరెన్స్ గురించి శ్లోకాస్ ఉన్నాయని చెప్పారు. ఒకటి మన కృష్ణవరం కృష్ణ గురించి, ఇంకా 2 శ్లోకాలు కూడా. కృష్ణవర్ణం దుషాకృష్టం సాంగోపాంగాస్త్రభాస్వజ్ఞే సంకేతన ప్రాయజంతే సుమేధశ ధ్యేయం సదా పరిబద్ధం పిష్టదోహం తీర్థాస్పదం శివిరంచ మృతం శరణ్యం ప్రత్యార్తిహం ప్రణతమాలభవాబ్ధిపోతం వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం. త్యక్త్వా సుదుస్త్యజా సురేప్సితరాజ్యలక్ష్మీ ధర్మిష్టార్వచసా యదగాదరణ్యం మాయామృగం దైత్యేప్సితమన్న ధావత్ వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం. 32, 33, 34 11:5 11th canto 5th chapter చూడండి. 11th canto 5th chapter 32, 33, 34. ठीक है. हरे कृष्णा. प्रभुपाद की जय. Hare Krishna. We have such a wonderful appreciation for Bhagavatam. ఎన్నిసార్లు విన్నా ఇంకా 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 వినాలనిపిస్తుంది భాగవతం గురించి. ఇవాళ మహారాజ్ గారు ఇక్కడికి రావడం మన అదృష్టం. మనకి చాలా విలువైన సాంగత్యం ఇచ్చారు. మహారాజ్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ మళ్ళీ 3 సార్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రం దగ్గరగా చెప్పిద్దాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ